यूको बैंक का विजिट कर रहे हैं ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਪੀਓ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਪੀਓ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ और सर अपने एक्सपीरियंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨਗੇ और ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ मैनेजर। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। यूको बैंक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो आज के टाइम में जो है बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आज जैसे आपको भी पता होगा सरकार जो है कोई भी स्कीम चला रही है, कुछ भी फैसिलिटी दे रही है, सारी जो है बैंकों के थ्रू ही आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको सबका बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी काम करोगे, कुछ भी अगर फैसिलिटी कोई भी देगी सरकार और डायरेक्ट खाते में आती है, स्कॉलरशिप भी आती है, कुछ भी आता है वो अकाउंट में ही आता है। बेसिकली बैंक का क्या काम होता है, अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें तो बैंक का ये काम है कि हाँ वो डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि बैंक से आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। सरकार की कोई भी स्कीम आती है वो बैंक के थ्रू आती है, कोई लोन के लिए जो सब्सिडीज वगैरह आती है वो बैंक के थ्रू आती है, कोई भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, वो सारा के सारा जो है अकाउंट में ही आता है डायरेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि जिनके खाते हैं वो ठीक है, जिनके नहीं हैं वो अपने खाते ज़रूर खुल जाएंगे। सबकी एज शायद छोटी होगी, 10 साल से नीचे होगी, तो इनके अंडर गार्डियन में खुल जाएंगे, बच्चों के पेरेंट्स के साथ खुल जाएंगे। प्लस मेन हमारा काम क्या रहता है, एक तो क्या होता है हम सेविंग खाते खोलते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कस्टमर कोई भी है वो पैसे वगैरह डिपॉजिट करता है, अपनी बचत खाते कर सकता है, बचत खाते की तरह चला सकते हैं, बचत कर सकते हैं। साथ में FD RD वगैरह की स्कीम भी होती है हमारे पास, जो हमारे पास डिपॉजिट जो आता है। दूसरा काम हमारा क्या रहता है, लोन देना। लोन देने का जैसे कि किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, कल को अगर आपने भी अगर आगे पढ़ाई करनी होगी, एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी लोन लेना है वो आपको बैंक के थ्रू ही मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हम यहाँ पे करके कुछ भी कागज़ वगैरह दे करके, जो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको जो है आराम से जो है स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, प्लस आपके जो है लोन की लेने में भी बहुत आसानी है। और हमारे पास क्या है कि एक आजकल चल रही है, सरकार ने जो है जन सुरक्षा कैंपेन चला रही है। इसमें क्या है कि जो सरकार कहती है कि हर जो इंसान है उसकी जो है कि फैमिली के लिए एक सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब कि जो है सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि इंश्योरेंस की जो स्कीम्स चला रखी है, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना चली थी सेविंग खोलने के लिए, साथ ही उसके चला था जीवन ज्योति स्कीम चली थी और सुरक्षा बीमा चली थी। ये 20 रुपये और 436 रुपये की स्कीम होती है जिसमें 4 लाख का कवर मिलता है। तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं इससे जो है 456 रुपये में लगभग 4 लाख का जो है बीमा हो जाता है। जो कल को कुछ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए तो उससे जो है फायदा मिलता है सबको। बाकी और भी कोई बहुत सारी स्कीम्स हैं और यहाँ पे हम कैसे खाता वगैरह खोलते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, वो मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। हमारे जो बाकी स्टाफ है वो आपको बता देंगे उसकी। और एक खास चीज़ है कि हमारे स्कूल का जो है वो भी अकाउंट जो है यूको बैंक में ही है, ठीक है। तो और सर ये भी बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या सर के वर्क होते हैं, सर आपका जो शेड्यूल होता है मॉर्निंग से आफ्टरनून का। बेसिकली हमारे जनरली क्या है, मेरे पास तो काम है ज़्यादा एडवांसेस वगैरह का या लोन वगैरह का देता हूँ, उनसे रिलेटेड जो मेरा काम रहता है। तो जो बाकी का जो रूटीन वाला काम होता है वो हमारा और स्टाफ है वो बाहर देखते हैं, कि अकाउंट खोलने से लेकर के जो भी आपने FD बनानी है, RD बनानी है, पैसे डिपॉजिट करने हैं, नेफ्ट, RTGS, मोबाइल बैंकिंग, ATM वगैरह का जो भी काम है वो बाकी साहब देखते हैं, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे, ठीक है। चलते हैं ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ यूको बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IBPS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜਾਂ PO ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਰ? 6th ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ। ਤੇ IBPS ਕਲਰਕ ਤੇ IBPS PO ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ IBPS PO ਜਾਂ IBPS ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, पेपर का सारा प्रोसैस करके ही आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक जा सकते, ठीक है। तो इतने मैं 2020 ज्वाइन किया, सितंबर 2020 एज ए IBPS PO क्लियर, ठीक है। तो फ्रंट डेस्क पे अपना सब तो मेन काम की होंगे, जो भी कस्टमर आ रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾने ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ATM ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੀਲ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਫੋਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੋਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵਿਡਰੋਲ ਫੋਮਸ, ਯਾਨੀ ਵਿਡਰੋਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਡਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ। ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਡਰੋਲ। ਇਹ ਵਿਡਰੋਲ ਫੋਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਮ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੋਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਰ ਤੋਂ ਹੋਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ATM ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ATM ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ATM ਜਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰੋਲ ਫੋਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਚੈੱਕ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਤੇ ਕੱਟਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਵਿਡਰਾਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਸ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂਡ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 49,999 ਸਰ 999, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਡਰਾਅਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਲੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੌਕਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੌਕਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਨ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ और एक चीज़ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ आप देखो सर नोट गिनने ऊपर काउंटिंग करो नजर आएगी कितने नोट गिनने आ रही नजर, ठीक है। सर इधर ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੌਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।